امریکہ کے ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقوں پر 7 گھنٹے تک بمباری، 7 ایرانی فوجی شہید، متعدد زخمی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے امریکہ نے سیستان بلوچستان کے علاقے بامپور میں چھاؤنی پر حملہ کیا، ایک بیرک کو 13 میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے جزیرے کیش اور اندمشق میں دھماکے سنے گئے، امریکی میزائل پانی اور بجلی کے تنصیبات کے قریب گرے۔ سینٹکام کا کہنا ہے حملوں کا مرکز آبنائے ہرمز کے قریب واقع ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقے تھے۔ ایرانی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اردن، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر وار۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے کئی ڈپو تباہ کر دیے۔ کویت کے علی السلام ایئر بیس پر ڈرونز کے لانچنگ رینپ کو نشانہ بنایا۔ اردن میں ازارق فضائی اڈے پر ڈرون حملے کیے۔ امریکہ نے دوبارہ ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی۔ سینٹکام کے مطابق اس وقت مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کے 20 سے زیادہ جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے تعینات ہیں۔ امریکی افواج چوکس اور مہلک کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو پھر بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک دشمن اپنی کارروائیاں بند نہیں کرتا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی اتحادیوں کی توانائی ترسیل کو نشانہ بنانے کا انتباہ، کہا تنازع جاری رہا تو تیل اور گیس کی برآمدی راستے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ خطے سے توانائی کی برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، فتنہ خوارج کے مزید 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 126 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا امن کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور وزارت داخلہ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم سے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بھی ملاقات کی۔ مانسون بارشوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ کی۔ شہباز شریف نے صوبائی حکومتوں اور پی ڈی ایم ایز کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ جتنے بھی وطن کا دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، اور تمام ان شہداء غازی وہ ہم سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم سب کے لیے قابل فخر ہیں۔ وطن کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر اور قابل فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پیغام امن کمیٹی کے وفد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا ہم سب نے مل کر اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں ہم اپنے شہیدوں کو ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، ہمارے جوان سرحد پر تنخواہ کے لیے نہیں شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شہداء کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، میں شہداء کے اہل خانہ اور بچوں سے معافی مانگتا ہوں۔ حافظ طاہر اشرفی شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے، ان کی باتیں سیاسی، اخلاقی یا اصولی طور پر درست نہیں، انہیں کون سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں سیاسی جدوجہد کو کسی طور پر تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں۔ کالعدم بی ایل اے جیسی تنظیموں کو بیرونی پشت پناہی حاصل ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بیان سے 25 کروڑ عوام کی آزاری ہوئی، فوجی جوانوں نے شہادتیں ملک کے لیے دیں۔ مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر پٹیشن، گجرانوالہ کی عدالت نے سربراہ جے یو آئی کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دائر۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں شہداء سے متعلق مولانا فضل الرحمان کا خطاب انتہائی افسوسناک ہے۔ شہداء ہمارے سر کا تاج اور ہمارا حقیقی فخر ہے۔
मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, पूरी कौम और शोहदा के लवाहिकीन से फौरी माफी मांगे। वफाकी आईनी अदालत ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज रोकने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म भी मुअत्तल। अदालत ने नाकाम उम्मीदवारों के पेपर दोबारा चेक करने का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाक़िर नकवी ने रिमार्क से सिंध हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्मनामे में हतमी रिलीफ दिया। गाड़ियाँ हैं वाच के ऊपर रखा हुआ था। ये जो गाड़ी है ये हमें इसी तरह से डिफेंस में जो है एक मोमेंट उसकी हमें रजिस्टर हुई, इसको हमने वहाँ पर रोका। 3 जो मुलजमान हैं तीनों को हमने मौके पर से गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे, कुछ कैश जो है उसकी बरामदगी हुई। वारदात में जो पिस्टल इस्तेमाल किए गए थे वो पिस्टल भी जो है वो कराची पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। डॉक्टर आकाश कुमार कत्ल केस में मुलव्विस 3 मुल्जमान गिरफ्तार। सुरेश, रामचंद और अनिल आदि जराइम पेशा हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। डीआईजी साउद असर रजा की मीडिया ब्रीफिंग, बताया डॉक्टर आकाश को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तीनों गिरफ्तार मुल्जमान का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। मुल्जमान तक सीसीटीवी की मदद से पहुंचे। और पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शेड्यूल है। पाकिस्तान टीम 18 से 21 जुलाई तक 4 रोजा प्रैक्टिस मैच में खेलेगी। पहला टेस्ट 25 जुलाई से शुरू होगा। 20% टैक्स के बदले सरमायाकारी के मुआहदे, अमरीकी सदर ने नई शर्त रख दी। व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के मौके पर दावा किया। खलीजी मुल्कों के सरबराहान ने कहा वो फीस देने के बजाय अमेरिका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का इराक पर ईरान नवाज मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने पर जोर। इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहा इराक अपनी खुद मुख्तारी का इजहार करे, ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करे। पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी अफवाज पर हमलों का जिम्मेदार ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को करार दिया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.91% बढ़कर $85.49 फी बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 0.68% इजाफे से $79.88 फी बैरल पर पहुंच गई है। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलव्वस 3 मुल्जमान गिरफ्तार। सुरेश, रामचंद और अनिल शामिल। तीनों आदि जराइम पेशा हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। डीआईजी साउद असद रजा की मीडिया ब्रीफिंग, बताया डॉक्टर आकाश को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तीनों गिरफ्तार मुल्जमान का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। मुल्जमान तक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहुंचे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आपने 30 दिन तक एहतजाज रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब एहतजाज खत्म करें, आए बात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारों और टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। कहा तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हुकूक हासिल नहीं होते। सियासी जमातों को सोचना होगा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों को कैसे पूरा करना है। इंतखाबी अमल से बाइकॉट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात तक मैं आज़ाद कश्मीर में रहूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों में किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमतों और पीडीएमएस के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की।
सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का केएमसी को 6 हफ्तों में रिटायर्ड सेंट्री वर्कर्स को वाजिबात अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क से ये पेंशन कोई रियायत या खैरात नहीं बल्कि मुलाजिम का कानूनी हक है। वाजिबात की अदायगी में ताख़ीर सरकारी इदारों की नाकामी के मुतरादिफ है। वकील केएमसी ने बताया दरख्वास्त गुजारों के पेंशन क्लेम्स की जांच जारी है। कराची के गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद में मसाइल के अंबार। लियाकताबाद 1 नंबर में खुले गटर और गंदगी के ढेर, टूटी फूटी गलियों से गुजरना मुहाल हो गया। कराची के इलाके लियारी फूलपत्ती लेन में जमात इस्लामी के ज़ेरे तामीर दफ्तर पर दस्ती बम हमला। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक हमले के लिए रूसी साख्ता RGD-1 दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। जाए धमाका से दस्ती बम का लेवर बॉडी के छोटे बड़े तकरीबन 20 टुकड़े मिले। हमले की जगह तकरीबन 3 इंच गहरा और 8 इंच चौड़ा गड्ढा पड़ा है। अमीर जमात इस्लामी कराची के लियारी हमले के जख्मियों की इयादत के लिए सिविल अस्पताल आमद। कहते हैं लियारी में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। गुंजान इलाके से हमला आवरों का फरार होना पुलिस पर सवालिया निशान है। कराची में आटा फरोशों की मुबैना गिरफ्तारियों और जुर्मानों के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का आज हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक आटे की कीमतों पर दुकानदारों की गिरफ्तारियां, जुर्माने काबिल कबूल नहीं, किसी भी दुकानदार को तहरीरी चालान नहीं दिया गया। और हमारे नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। फनी और पेशा वाराना तालीम और पैदावारी सलाहियत मुआशी कामयाबी की जमानत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा नौजवानों को पाकिस्तान और दुनिया भर में एतमाद के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रहे हैं। बगैर किसी तफरीक के तमाम मर्द और ख़वातीन को यकसा मौक़े की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज दे रहे हैं।